Hello student, today we will see some numericals on heat, but before that we will discuss about some formulas about the heat. Here Q is equal to m into C into delta T. We have seen what is Q? Q is the heat energy. Q is the heat energy. Then m is the mass of object. C is the specific heat capacity. Means different substance to gain a different heat energy. Means for example, we have seen one activity on that specific heat capacity. For example, copper sphere, zinc sphere and aluminum sphere. Like these three spheres to gain the different heat energy, to gain different energy, but these sphere to put on boiling water at a time, and after some time it acquires 100 degree Celsius temperature because it gain energy from boiling water, but these three spheres to gain the different energy, and it increases the different temperature because it is a different capacity to gain energy, heat energy. That's why that is the heat capacity or specific heat capacity. Now specific heat capacity is indicated by the small c letter. Then delta T, any one object to increase the temperature or to decrease the temperature when it gain the energy or it lost the energy. Means एखाद्या वस्तूचं टेम्परेचर वाढतं किंवा कमी होतं, that is delta T, to change the temperature, to change in temperature. We denote a delta T. Then another one, next formula, Q is equal to mass into L. Q is the heat energy, m is the mass of the object, but L is what is L? L is the latent heat. I think so. We will see. We have seen in previous session latent heat. Two type of latent heat: latent heat of vaporization, latent heat of fusion. What is the latent heat? Latent heat is the substance to gain the energy, heat energy, but a temperature will constant. Temperature do not increase of that substance, but to change its states, such type of energy to using a change energy to change a states of that substance, that is the latent heat. We call this is the L, or we denoted by the L letter, capital L letter. Now m is the mass and L is the latent heat. Then next one formula, Q is the to donate the heat energy of hot object, by hot object. म्हणजे एखादी वस्तू हॉट असते, त्या हॉट ऑब्जेक्ट जेवढी हीट एनर्जी डोनेट करतो, that is the Q, we indicated by the Q letter. But Q1 is the hot object put into the water or calorimeter. In calorimeter also present a bowl, and in that bowl water is also present. Then we put the hot object in water of calorimeter. Means Q1 is the temperature heat gained by the calorimeter from hot object. Then Q2 is the heat energy gained by the water from hot object. That's why here Q is equal to Q1 plus Q2. Means here या हॉट ऑब्जेक्टने जेवढी एनर्जी डोनेट केलेली असते तेवढीच एनर्जी कोण ॲक्सेप्ट करतं, कोण गेन करतं, अटेंड करतं, कोण गेन करतं, तर कॅलरीमीटर म्हणजेच Q1 अँड अनदर वन वॉटर, त्या कॅलरीमीटरमध्ये असणारं वॉटर हे पण गेन करतं. म्हणजे या दोघांनी जेवढी एनर्जी काय केलेली असते, गेन केलेली असते, तेवढीच एनर्जी हॉट ऑब्जेक्टने काय केलेली असते, डोनेट केलेली असते. म्हणजे इथे इक्वल आहे. या जर कन्सेप्ट तुम्हाला समजलेल्या असतील तरच आपल्याला हे न्यूमेरिकल समजतील, नसता हे न्यूमेरिकल्स आपल्याला समजणार नाही. आलं लक्षात?
तर आपण या ठिकाणी आपण हे या कन्सेप्ट आणि हे फॉर्म्युले मी तुम्हाला अगोदरच्या पिरियडमध्ये हे मी तुम्हाला व्यवस्थित समजावून सांगितलेले आहेत. त्यावरती आपण काही एक्झाम्पल पाहूया, न्यूमेरिकल्स पाहूया. हे न्यूमेरिकल्स तुम्हाला कन्सेप्ट जर समजले असतील तरच समजतील. आणि तरी या ठिकाणी त्यासाठीच मी तुम्हाला बाजूला हे फॉर्म्युलेज लिहून दिलेत. या फॉर्म्युलाजवरतीच आपल्याला हे काय आहेत हे न्यूमेरिकल्स डिपेंड आहेत. आता या ठिकाणी आपण आपल्या एक्झाम्पलकडे येऊया. हाऊ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी, हाऊ मच हीट इज नेसेसरी टू राईज द टेम्परेचर ऑफ. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हीट एनर्जी किती गरजेची, किती नेसेसरी आहे. हीट एनर्जी, आता हीट एनर्जीचं आपल्याला माहिती आहे कॅलरी, किलो कॅलरी आपले जे काय आहे त्यामध्ये आपण त्याला एनर्जीला काय करतो, मेजर करत असतो. देन हाऊ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू राईज अ टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वॉटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सिअस टू 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलंय की वॉटर आहे, त्याचं मास आहे 5 kg, त्याचं मास 5 kg आहे, पण त्याचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. या 20 डिग्री सेल्सिअस वॉटरचं टेम्परेचर जर आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअस जर करायचं असेल तर आपल्याला हीट एनर्जी किती लागेल, किती एनर्जी आपल्याला गरजेची या ठिकाणी. तर मग आपण काय करू, या ठिकाणी अगोदर कोणकोणत्या व्हॅल्यूज दिलेल्या त्या आपण या ठिकाणी मेन्शन करून घेऊया. गिवन, हेर गिवन. आता आपल्याला काय दिलेलं सुरुवातीचं पाहूया आपण. मास दिलेले कशाचं, मास ऑफ वॉटर. म्हणजे त्या ठिकाणी मास ऑफ वॉटर याला आपण एम ने इंडिकेट करतो. हिअर एम किती आलेलं मग या ठिकाणी 5 kg, 5 kg दिलेलं आहे त्यांनी. देन नेक्स्ट आहे या ठिकाणी आपल्याला टेम्परेचर. आता या ठिकाणी आपल्याला काय या वॉटरचं 5 kg वॉटरचं टेम्परेचर किती आहे, सुरुवातीला 20 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे. त्याला आपल्याला हीट एनर्जी प्रोव्हाइड करायची. ती हीट एनर्जी प्रोव्हाइड केल्याच्या नंतर त्याचं टेम्परेचर किती होता 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर किती चेंज करायचं आपल्याला, चेंज इन टेम्परेचर म्हणजेच डेल्टा टी किती करायचं आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर करायचं आहे. कोणत्या टेम्परेचर पासून, वॉटरचं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस आहे. म्हणजे 20 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर पासून आपल्याला 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढवायचं आहे. वाढवल्याच्या नंतर म्हणजे किती टेम्परेचर वाढतं या ठिकाणी 80 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढतं. म्हणजे आपल्याला डेल्टा टी काय आलं या ठिकाणी, किती आला 80 डिग्री सेल्सिअस. आला लक्षात. आता या ठिकाणी याची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, म्हणजे आपल्याला स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे सी तुम्हाला टेबल दिलेला तुमच्या बुकमध्ये स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीचा. म्हणजेच वॉटरची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, स्पेसिफिक हीट आहे 1 किलो कॅलरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सिअस. दिस इज द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर, वॉटरची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. आता आपल्याला 80 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर वाढवण्यासाठी आपल्याला हीट एनर्जी किती लागते, म्हणजेच या ठिकाणी नेसेसरी हीट. एक मिनिट, म्हणजेच आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं या ठिकाणी, आपल्याला क्यू फाइंड आउट करायचे. व्हॉट इज द क्यू, क्यू इज द हीट एनर्जी. म्हणजे त्या पाण्याचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी लागणारी जी हीट एनर्जी आहे ती किती लागते आपल्याला, ती फाइंड आउट करायचे. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं, फाइंड आउट हीट एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल हीट एनर्जी, हीट एनर्जी फाइंड आउट करायची. त्यासाठी मग आपल्याला काय करावं लागेल, नेसेसरी हीट, नेसेसरी हीट इज इक्वल टू हीट गेन बाय दी वॉटर. म्हणजे वॉटरने किती हीट ॲब्झॉर्ब केली ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजेच हीट गेन बाय
वॉटर, हीट गेन बाय वॉटर. आता आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, हीट गेन बाय वॉटर, वॉटरने हीट किती ॲब्झॉर्ब केली ते आपल्याला काढायचं या ठिकाणी. क्यू इज इक्वल टू फॉर्म्युला येईल आपल्याला मास इंटू स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी. आता आपल्याला क्यू फाइंड आउट करायचं या ठिकाणी. मग या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवून देऊ आपल्याला. मास किती दिलेले सांगा, वॉटरचं मास किती आहे 5 kg. सॉरी फक्त आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यूज द्यायच्यात. 5 kg दिलेले. त्याच्यानंतर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी किती आहे 1 किलो कॅलरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सिअस. आणि टेम्परेचर किती चेंज करायचं आपल्याला 80 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे या ठिकाणी 80. याचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं आहे आपल्याला. काय येतं 81 द 80 अँड 85 द 400 किलो कॅलरी एनर्जीचं युनिट. म्हणजे आपल्याला 80 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर पाण्याचं वाढवायचं असेल तर हीट एनर्जी किती लागते आपल्याला, हाऊ मच हीट एनर्जी नेसेसरी 400 किलो कॅलरी एनर्जी नेसेसरी टू इन्क्रीजिंग और टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर बाय 80 डिग्री सेल्सिअस. तर या ठिकाणी आपण काय करू मग, या ठिकाणी नेसेसरी हीट इज 400 किलो कॅलरी बाय इन्क्रीजिंग 80 degree Celsius temperature of water. Temperature of water. हे तुमचं एक्झाम्पल झालं, सॉल्ट एक्झाम्पल. हे पॉज करून लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट काढला तरी चालेल.